Power is a principal means of living and surviving, said the American scholar, known to a lot of us, John Mearsheimer. It's about the state's ability to defend its national interests and negotiate from a position of strength. It's about political will and strategic foresight. Ուժը ապրելու վերապրելու գլխավոր միջոցն է, ասել է ամերիկացի ակադեմիկոս Ջոն Միրսհայմերը։ Սա սեփական պետության շահերի պաշտպանելու կարողությունների եւ ուժեղ դիրքերից բանակցելու մասին է։ Սա քաղաքական կամքի ու ռազմավարական համբերության մասին է։ Dear compatriots, it's a genuine honor to speak before you today. I'm one of the millions of Armenians born outside the homeland. I've lived and worked in many countries. Yet my gaze has always been towards home, towards Armenia, towards this last small refuge that remains from the glorious pages of our history. Ողջունում եմ ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ։ Այսօր այստեղ ելույթ ունենալն ինձ համար իսկական պատիվ է։ Ես այն միլիոնավոր հայերից մեկն եմ, ով ծնվել է հայրենիքից դուրս, ապրել եւ աշխատել բազմաթիվ երկրներում։ Բայց հայացքս միշտ եղել է միտված դեպի տուն, դեպի Հայաստան, դեպի այս փոքր հանգրվանը, որ մնացել է մեր պատմության փառահեղ էջերից։ I could name the US, Russia, Spain, Argentina, and many other countries where life has taken me. But I consider my years in Artsakh as the best years of our life, of my life, years when we were strong, when we had prevailed, and we were feeling the true result of national unity. Ես կարող եմ թվել մի շարք երկրներ, ԱՄՆ, Ռուսաստան, Իսպանիա, Արգենտինա, երկրներ, որտեղ ես ապրել եմ, բայց Արցախն եմ համարում իմ ապրած տարիների լավագույն ժամանակաշրջանը, երբ ուժեղ էինք։ Երբ ուժեղ էինք եւ հաղթանակած, երբ զգում էինք հզոր միասնականության արդյունքը։ Sadly, today's reality is very different. We see the decline of relations with strategic allies, the erosion of Armenia's subjectivity on the international stage, the lack of capacity to respond to, deter, and position ourselves in the face of possible military escalation in the region. At present, Armenia is in its most vulnerable position ever, lacking effective deterrence, both military and diplomatic. Following repeated defeats in war, thousands of casualties and territorial losses, citizens no longer feel safe. Այսօրվա իրականությունը ցավոք լիովին այլ է։ Տեսնում ենք ռազմավարական դաշնակիցների հետ հարաբերությունների վատ թարացում։ Միջազգային հարթակներում Հայաստանի սուբյեկտայնության ոչնչացում։ Տարածաշրջանում հնարավոր ռազմական էսկալացիաներին համարժեք արձագանքելու, հակազդելու, դիրքավորվելու ունակությունների բացակայություն։ Հայաստանը ներկայումս իր ամենախոցելի ժամանակներն է ապրում։ Զսպող մեխանիզմներից զուրկ, թե ռազմական, թե դիվանագիտական առումներով։ Իրար հետևից պատերազմներում պարտվելով հազարավոր զոհերից ու տարածքային կորուստներից հետո քաղաքացիներն իրենց անվտանգ չեն զգում։ You may lose the battle, but you have no right to lose the future. The future will be passing on to the children of today. After numerous defeats and losses, foreign policy cannot be based on resentment or isolation from the world. It must be based on sober calculations. It must begin with a clear definition of national interests and their consistent defense. It must mean a transition from the emotional to cold-hearted strategic planning. Diplomacy is not about passive adaptation. For example, in the logic of negotiations, the existence and upholding of red lines
the defense of national interests are the essential preconditions for a strong, lasting peace. Let's take a step back for a minute now and remember history. After the attack on Pearl Harbor in 1941, the then US President Franklin Roosevelt described the day as a day that will live in infamy. We remember those words, famous words. But what followed was no despair. The response of the US was the mobilization, full mobilization of natural potential. This is a lesson for Armenia as well. Դու կարող ես պարտվել մարտը, բայց իրավունք չունես պարտվել ապագան։ Այն ապագան, որ ժառանգելու են այսօրվա երեխաները, այսօրվա երիտասարդները։ Պարտություններից ու կորուստներից հետո արտաքին քաղաքականությունը ոչ թե աշխարհից նեղանալու, մեկուսանալու, այլ հստակ սառը հաշվարկների քաղաքականություն է պարտադրում։ Սա նշանակում է ազգային շահերի սթափ սահմանում եւ հետեւողական առաջմղում։ Սա նշանակում է անցում էմոցիոնալ ռեակցիաներից դեպի սառը դատող ռազմավարական պլանավորման։ Դիվանագիտությունը պասիվ հարմարողականության մասին չէ։ Եվ բանակցային գործընթացների տրամաբանության մեջ կարմիր գծերի արկայությունը եւ պահպանումը, սեփական ազգային շահերի պաշտպանությունը, գլխավոր նախապայմաններն են երկարատև խաղաղության։ Եկեք մի պահ անդրադառնանք պատմությանը։ 41 թվականի Pearl Harbor-ի հարձակումից հետո այն ժամանակ ԱՄՆ նախագահ Ֆրանկլին Ռուզվելտն այդ օրը անվանեց մեջբերում ամոթալի օր։ Բոլորս գիտենք այդ բառը։ Բայց ինչ եղավ հետո։ ԱՄՆ արձագանքը դրան եղավ ոչ թե հուսալքությունը, այլ ազգային ներուժի մոբիլիզացումը, եւ սա պետք է լինի քաղված դաս նաեւ Հայաստանի համար։ The strengthening of Armenia will be achieved through the reinforcement of state institutions, diversification of alliances, and restoring Armenia's full standing in the international arena. This is a path that many states in crisis have taken before us. Now, I'm guided not by illusions, but by sober judgment. Today, no lasting peace is possible without a stable and developed national security system. Strong armed forces complemented by skilled diplomacy. Therefore, defense spending should not be reduced, but on the contrary, not a single resource should be spared for strengthening the armed forces. Հայաստանի հզորացումը կայանալու է պետական ինստիտուտների ամրապնդման, դաշնակիցների դիվերսիֆիկացիայի եւ միջազգային հարթակներում սուբյեկտայնության վերականգնման միջոցով։ Նույն կերպ, ինչպես սա արել են ճգնաժամային պայմաններում գտնվող բազմաթիվ պետություններ։ Ես հեռու եմ երևակայություններից եւ առաջնորդվում եմ հստակ հաշվարկներով։ Այսօր որևէ խաղաղություն հնարավոր չէ առանց կայուն, զարգացած ազգային անվտանգության համակարգի, ուժեղ զինված ուժերի եւ դրանց փոխ լրացնող հմուտ դիվանագիտության։ Հետևաբար զինված ուժերի բյուջեն ոչ թե պետք է կրճատել, այլ ընդհակառակը պետք է որևէ լումա չխնայել մեր զինված ուժերի հզորացման համար։ Diplomacy can achieve remarkable results when you have political will and a capable team. Diplomacy may be the art of the possible, but what is possible becomes far more limited when the homeland is weak from within. One of strategy's oldest rules. Only the balance of a strong armed forces and skilled diplomacy can help create effective deterrence mechanisms, and together they're capable of preventing any external aggression. That is the essential role of diplomacy in safeguarding a nation's security. Դիվանագիտությունը կարող է հրաշքներ գործել, եթե կա քաղաքական կամք եւ կա հմուտ թիմ։ Որքան էլ որ դիվանագիտությունը հնարավորի արվեստը լինի, այդ հնարավորությունները
խիստ սահմանափակ են, երբ թիկունքը թույլ է։ Ռազմարվեստի ամենաառաջին կանոններից է ուժեղ բանակի եւ ուժեղ դիվանագիտության հավասարակշռումը ստեղծում է զսպման գործուն մեխանիզմներ, որոնք միասին ունակ են կանխել ցանկացած արտաքին ագրեսիա։ Սա է դիվանագիտության էական դերը երկրի անվտանգության մեջ։ Today, there's no substitute for a pragmatic foreign policy centered exclusively on Armenia's national interests. And it's precisely for this reason that the Strong Armenia Party's candidate for Prime Minister, Mr. Samvel Karapetyan, with his global connections, experience in managing large-scale systems, operations, proven skills in negotiation and leadership, is uniquely equipped to secure Armenia's national interests. This is the future desired not only by citizens of Armenia, but also by the millions of Armenians in the diaspora, who in difficult times have shown extraordinary commitment from around the world, expressing their profound concern for the security and prosperity of the motherland. The diaspora has always stood ready for the homeland. It stands ready today as well. Now the hours come when the homeland, Armenia itself, must stand prepared for the diaspora. Պրագմատիկ ու միայն Հայաստանի շահերը սպասարկող արտաքին քաղաքականություն, այլ տարբերակ չկա։ Եվ հենց ուժեղ Հայաստան կուսակցության վարչապետի տեխնացուն, պարոն Սամվել Կարապետյանը, իր համաշխարհային կապերով, մասշտաբների կառավարման փորձով, բանակցային ու առաջնորդի հմտություններով կարող է դա ապահովել։ Նա կարող է ստեղծել ուժեղ Հայաստան, որտեղ մենք եւ մեր ծերունները կլինենք ապահով։ Նման ապագա ցանկանում են ոչ միայն Հայաստանի քաղաքացիները, այլև մեր Սփյուռքի միլիոնավոր հայրենակիցները, որոնք դժվար օրերին հսկայական ներգրավվածություն են ունեցել աշխարհի տարբեր վայրերից, արտահայտելով իրենց լուրջ մտահոգությունները հայրենիքի անվտանգության ու բարգավաճման հանդեպ։ Հայրենիքի համար Սփյուռքը միշտ էլ պատրաստ է եղել։ Այսօր էլ է պատրաստ։ Ժամանակն է, որ հայրենիքը, Հայաստանը եւս լինի պատրաստ Սփյուռքի համար։ Today, we're ready to rebuild our fraternal ties, ready to restore mutual trust with the diaspora, trust eroded in recent years to the detriment of all of us, but to the benefit of a particular few. The homeland for the diaspora for the homeland. This responsibility belongs to all of us, allowing us together once again to achieve new victories. Այսօր մենք ենք պատրաստ վերակառուցել մեր միջև եղբայրական կապերը, վերականգնել փոխադարձ վստահությունը, որոնք այս վերջին տարիներին խզվել են ի վնաս բոլորիս, բայց օգուտ հատուկ են դերակատարների։ Հայրենիքը Սփյուռքի համար, Սփյուռքը հայրենիքի համար։ Բոլորս ենք կիսում այս պատասխանատվությունը եւ միասին հասնելու ենք նորանոր հաղթանակների։ Ես որպես հայ ծնված ԱՄՆ-ում, մայրս Գյումրեցի, հայրս Հալեբից հայրենադարձ, ճամփորդել, սովորել, ապրել, աշխատել է մի քանի տասնյակ երկրներում, բայց վերջին կանգառս համարում եմ այստեղ, որտեղ միասին ձեզ հետ կողք կողքի կառուցելու ենք մեր ուժեղ ապագան, ուժեղ Հայաստանը։